قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل 18. ينبغي للمؤمن الحريص على طلب مرضاة الله تعالى ونيل القرب منه والكرامة عنده والمجاورة له في داره سبحانه، ألا يسمع بشيء من الفضائل الدينية والخيرات الأخروية إلا ويشمل غاية التشمير في نيلها، والعمل بها لا يمنعه من ذلك إلا عدم التمكن والاستطاعة. ثم إن من الفضائل والخيرات ما يتمكن من العمل به كل أحد، كالنوافل من الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والذكر لله تعالى ونحو ذلك. ومنها ما لا يستطيعه ولا يتمكن منه إلا الآحاد. ومن الفضائل ما يتمكن منه بعض المؤمنين ولكن يمنعه من العمل به قيامه بفضيلة أو عمل من أعمال الخير هو أولى به وأوجب في حقه، ولا يمكنه الجمع بين ذلك وبين فضيلة أخرى. فمهما سمعت بفضيلة من الفضائل أو عمل من أعمال الخير لا تستطيع العمل به أو تستطيعه، ولكن لا تتمكن منه إلا بترك ما أنت قائم به وملابس له من خير آخر هو أولى بك وأصلح في حقك، فينبغي لك أن تنوي ذلك الخير الذي لا يمكنك العمل به ولا تستطيعه أو تستطيعه وتقدر عليه، ولكن لا يكون ذلك إلا بترك ما أنت فيه مما هو أولى بك وأصلح في حقك، وتعزم على فعل ذلك الفضل والعمل الصالح ما تمكنت منه وفرغت له، لتكون بنيتك الصالحة في جملة العاملين به والمقيمين له. ونية المؤمن خير من عمله، وقد يبلغ بها ما لا يبلغ بالعمل. ومثال ذلك أن تسمع بفضائل الجهاد وأنت لا تستطيعه ولا تتمكن منه، أو بفضائل الصدقات وإطعام الطعام وأنت لا تقدر عليها لفقرك وقلة ذات يدك، أو بفضائل العدل وإقامة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنت لا تستطيع ذلك، إذ لا ولاية لك ولا قدرة تتمكن بها من ذلك، فتنوي أنك لو كنت تستطيع لفعلت من هذه الخيرات ما يساعدك عليه الإمكان، وأن تبذل في ذلك الاستطاعة وغاية الجهد. وينبغي لك أيضا أن تساعد أرباب هذه الفضائل والوظائف الدينية بما تقدر عليه، ولو بالدعاء لهم والمحبة لما هم عليه من القيام بهذه الأمور الدينية لله تعالى، وأن تدعوهم وتحثهم وترغبهم في حسن القيام بما هم عليه من تلك الوظائف والأعمال الصالحة، فربما يكون لك بذلك من الأجر والثواب مثل ما يكون لهم فيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه على ذلك لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث. ثم ما يمكنك الجمع بينه من الخيرات فتجمعه، وما لم يمكن الجمع بينها فتختار ما هو الأفضل والأكمل منها على حسب ما تستطيعه من ذلك ويمكنك منه، وما لم تتمكن منه فتكون لك في العمل به نية صالحة صادقة متى قدرت عليه على وفق ما تقدم. عليه بركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bagi orang mukmin, hendaknya dia selalu bersemangat untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam kenikmatan abadi ada di akhirat nantinya. Dia kalau mempunyai semangat demikian, mendapatkan ridha Allah, bahagia di akhirat, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, tentunya dia tidak mendengarkan sedikit pun daripada keutamaan yang berkaitan dengan amal agama, amal kebajikan, amal akhirat, kecuali dia akan semangat untuk mengerjakannya, semangat untuk melakukannya.
Tidak ada yang bisa mencegah kecuali kalau memang tidak memungkinkan baginya atau tidak mampu. Nggak ada orang mukmin itu kalau mendapatkan pahalanya demikian malas, nggak ada. Nggak ada orang mukmin ini bilang la yashba'ul mu'min min khairin yatlubu hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak akan menjadi puas dan kenyang orang mukmin mencari kebaikan sampai puncaknya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap mendengarkan sesuatu yang di situ ada muatan pahala ridho Allah, dia akan bersemangat untuk melakukannya, untuk menggapainya. Tetapi tidak semua keutamaan, tidak semua amal kebaikan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Ada yang bisa dilakukan oleh semua orang, ada yang tidak. Yang bisa dilakukan semua orang misalnya sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, berzikir kepada Allah. Orang sehat, orang sakit bisa melakukan itu. Orang kaya, orang melarat bisa melakukan itu. Pejabat atau rakyat bisa melakukan itu semuanya. Tapi ada yang tidak memungkinkan kecuali orang-orang tertentu. Contohnya bersedekah, ya tentunya orang yang mempunyai harta. Haji, orang yang mempunyai harta. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatan, tentunya orang yang punya wilayah. Orang yang punya jabatan tertentu atau punya kekuatan dalam melakukan itu. Disinilah kita harus paham, ada yang bisa dilakukan oleh semua orang, ada yang nggak bisa dilakukan oleh semua orang, hanya beberapa orang aja yang bisa melakukan. Ada yang bisa dilakukan tetapi harus meninggalkan amal yang lebih penting. Dakwah misalnya, tapi dia meninggalkan keluarganya, lebih penting itu untuk diajari. Perempuan misalnya berdakwah, tapi dia meninggalkan khidmat kepada suaminya, lebih penting itu untuk khidmat kepada suaminya dan seterusnya. Di sini orang yang demikian ini harus mempunyai sikap masing-masing. Pertama, jika kamu mendengarkan satu keutamaan dalam satu amal yang kamu tidak mampu mengerjakannya, atau kamu mampu mengerjakannya tetapi harus meninggalkan yang lebih utama untuk diamalkan, yang lebih persis untuk diamalkan, maka minimal kamu niat untuk bisa melakukan itu. Saya nggak bisa melakukan karena saya nggak mampu. Saya nggak bisa bangun masjid karena saya nggak mampu. Saya misalnya nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar karena saya nggak mampu. Karena lemahnya kekuatan saya, semangatnya saya misalnya, karena nggak mampu saya. Maka minimal kamu niat, jika saya mampu, saya akan melakukan itu. Jika saya ada rezeki, saya akan membangun itu, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kamu kehilangan amal, tapi kamu tidak kehilangan niat beramal. Dan disinilah Nabi menyatakan niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu bisa lebih bagus daripada amalnya. Kenapa? Niatnya pasti tulus, nggak ada niat riya itu. Kalau amal bisa riya nantinya. Tapi bagi yang tidak mampu, bagi yang mampu cuma niat tok, bohong niatnya berarti. Saya mampu dia sholat sunnah, tapi saya niat aja sholat sunnah, bohong berarti. Bagi yang mampu tidak melakukan itu bohong. Bagi yang tidak mampu, baik tidak mampu itu karena memang sama sekali nggak bisa, atau harus meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Anak kalau puasa, anak nggak bisa ngajar karena anak lemes kalau puasa misalnya. Ya jangan puasa, tapi niati, kalau saya dikasih kekuatan, saya akan puasa sunnah. Kamu akan mendapatkan pahalanya nih, niat walikul limri'in ma nawa. Tahib. Contohnya lagi, misalnya kamu mendengarkan pahala jihad fisabilillah, tapi kamu tidak bisa melakukan itu. Atau pahalanya bersedekah, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Tapi kamu nggak mampu karena kamu rizkinya misalnya
sedikit, ya, fakir hidupnya misalnya, atau misalnya bagaimana pahalanya kalau menjadi pemimpin pejabat yang adil, atau bagaimana pahalanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi kamu nggak mampu melakukan itu karena memang ya tidak ada wilayahnya, tidak ada hartanya atau yang lainnya, maka hendaknya kamu niat, kalau kamu mampu ada rezeki, saya akan bangun, saya akan bersedekah. Kalau saya tadi itu misalnya menjadi pemimpin, misalnya saya akan melakukan keadilan dan seterusnya dan seterusnya. Disinilah perlu ada satu usaha, ya, perlu ada usaha untuk membuktikan niat kamu beneran atau tidak. Nah, kalau memang nggak ada usaha, yang penting niat, yang penting saya niat, tapi nggak ada usaha, ya percuma aja. Ya percuma aja. Misal, subhanallah, dia tadi itu mendapat rezeki, saya kayak niat akan bangun masjid, biayanya misalnya 100 juta, kok dia mendapat rezeki 100.000? Dia mendapatkan rezeki 100.000, ya dia niat aja, saya mampunya cuma 100.000, saya titipkan misalnya ke Maunah misalnya, atau ke yang lainnya misalnya. Itu termasuk bagian daripada niyah shadiqah. Itu adalah bagian daripada niat yang benar, terbukti ketika dia mampu segitu, dia sudah bisa melakukan itu. Nah, kalaupun misalnya tidak mampu sama sekali, jangan lupa mendoakan orang yang mampu. Jangan mengkritik, jangan marah, mendoakan mereka supaya mereka tadi itu diberi kelancaran oleh Allah. Orang yang sahih misalnya, orang yang loman didoakan, ya Rabb mudah-mudahan tambah rezekinya, karena dia kalau tambah rezekinya akan banyak dia manfaat kepada umat. Pejabat yang adil, ya Allah mudah-mudahan dia tadi menjadi sehat walafiat, karena keadilannya akan manfaat bagi muslimin. Yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya Allah mudah-mudahan kekuatan dilindungi oleh Allah, karena dia bisa memberantas kemaksiatan dan menegakkan kebenaran, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang demikian ini akan dia menyatakan ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan dalam kebaikan itu adalah sama dengan orang yang berbuat kebaikan dari itu. Enggak mampu, ya cintalah sama mereka, bantu mereka, mendoakan mereka dalam hadisnya, dan mengajak orang untuk supaya bisa mau mendoakan mereka semuanya, dibacakan Fatihah, didapatkan ada di majlis, didoakan gitu. Kata Nabi SAW, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu ala dhalik la yanqusu dzalika min ujuri syai'a. Siapa orang ngajak-ngajak berbuat baik, walaupun dia tidak mampu, tapi ngajak berbuat baik, minimal mendoakan orang-orang yang baik tadi itu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya, dan tidak mengurangi pahala orang yang melakukan tadi itu. Naam. Kemudian kalau memang kamu bisa mampu, Masya Allah, dia niatnya bagus, dia bisa melakukan, ngajar iya, dakwah iya, amar ma'ruf nahi mungkar iya, sedekah dia iya, kalau bisa lakukan semuanya semenjak kamu mampu. Kalau memang tidak, pilih yang paling afdol, yang paling besar pahalanya, yang paling sempurna, pilih. Nih kalau anak dakwah keliling, anak nggak bisa ngajar sama murid-muridnya anak. Kalau anak ngajar sama murid-muridnya anak aja, saya akan mentelantarkan anak saya dan seterusnya. Pilih yang paling afdol. Mana yang paling afdol, yang paling sempurna untuk diri kamu, dan itu tergantung masing-masing orang. Bagi yang sakit misalnya apa, bagi yang sehat apa, bagi yang dia kaya apa. Lah kalau meninggalkan yang paling afdol ya percuma. Misal pahala berwirid bagus, tapi dia orang kaya, tidak mau mengeluarkan hartanya, yang nggak afdol itu. Anak nggak bisa kalau wiritan, kalau mengeluarkan harta nggak bisa. Inti nggak usah wiritan, inti keluarkan fulus saja dah. Itu lebih afdol. Umroh setiap bulan misalnya, ya bagus, tapi ada yang lebih afdol. Keluarga banyak yang butuhkan, family banyak yang butuhkan, maka memberikan kepada mereka lebih afdal. Ada seseorang di Ihya diceritakan, ada seseorang dia mau umroh atau haji, tapi haji sunnah.
Syawarah sama gurunya, guru minta doa saya mau haji. Oh, ketujuan kamu apa? Anak kepingin dekat sama Allah, kepingin dekat sama Nabi Muhammad, saya kepingin dapat ridho Allah. Oh, serius niatnya begitu? Iya. Mau nggak kamu dapat ridho Allah, pahalanya lebih gede, nggak perlu inti pergi ke Mekah Madinah. Maksudnya guru, mana duitnya? Itu murid-murid banyak yang membutuhkan bantuan. Untuk beli kitab aja nggak ada. Untuk biaya hidupnya aja nggak ada. Itu guru-guru banyak dai-dai yang perlu bantuan. Orang-orang fakir itu perlu dibantu. Mana duitnya? Saya akan berikan kepada mereka. Kamu akan lebih mendapatkan ridha Allah dan pahala yang lebih besar dan lebih dekat kepada Allah. Guru sudah mantap niat saya. Kata si guru, abal mal an yakhruja illa min haitsu dakhal. Iya. Memang harta itu keluarnya sesuai dengan masuknya. Masuk nggak beres, keluarnya nggak beres seperti inti ini. Gitu dia. Nah, banyak yang amalan yang lebih afdol ditinggalkan. Nah, ini sama dengan mau ngobati luka di kaki, tapi dia tadi itu tidak ngobati jantungnya yang sudah bocor. Nah, karena itu penting sekali untuk kita mengetahui amalan yang terafdol untuk kita pilih dan untuk kita lakukan. Wallahu alam.